ഈ സഭയുടെ 50-ാമത്തെ വർഷം തികഞ്ഞുവെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. हम सभी जानते हैं कि इस कलीसिया की 50वीं साल पूरा हो चुका है. ഈ സഭ തുടങ്ങിയ 1972 और जब इस कलीसिया की शुरुआत हुआ 1972 में, ഈ 2023 വരെയും കർത്താവ് ഈ സഭയെ പരിപാലിച്ചു. 2023 तक इस कलीसिया को परमेश्वर ने संभाला. ഇതിൻ്റെ പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാരായിരുന്നവർ അധ്വാനിക്കുകയും അവരതുപോലെ തന്നെ ഈ സഭയെ കരുതുകയും കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിച്ച ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായി ഇന്ന് ഈ 50 വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുവാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്തു. इस कलीसिया के पुरखाओं ने जिस प्रकार मेहनत किया और आंसू बहाकर प्रार्थना किया, उसके कारण ये 50वीं साल में और जो बीतने के लिए 50वीं साल बीतने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया. ഈ 50 വർഷത്തെ ഒരു സ്മരണയ്ക്കായി 50 साल की स्मरण के लिए ഈ വർഷം ഒരു സുവനീർ ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാനിടയായി. और इस साल एक स्मारिका का प्रकाशन हुआ है. കർത്താവ് അതിന് കൃപ ചെയ്തു. उसके लिए प्रभु सहायता किया. അതിന്ന് ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ 3-ാം ദിവസം ഈ രാത്രികാലം അത് പ്രകാശനം ചെയ്യുവാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുന്നു. ये स्मारिका की विमोचन ये अधिवेशन की तीसरी दिन या आखिरी दिन में करने के लिए प्रभु मैं चाहता हूँ. അതിനായി കർത്താവിൻ്റെ ഹല്ലേലൂയ ഈ സഭയുടെ ആദ്യകാല പിതാവായ ചാക്കോച്ചായൻ്റെ മകൻ ജേക്കബ് ചാക്കോ സണ്ണിച്ചായനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. और ये स्मारिका की विमोचन के लिए ये कलीसिया की शुरुआत के समय में जो प्रभु में सेवकाई किया था, वो चाकोचायन की बेटा जो आदर से हम सन्निचायन कहते हैं, उनको आदर के साथ यहाँ पर स्वागत करता हूँ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സഭയുടെ ചെറിയ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയാമെന്നുള്ളത് സണ്ണിച്ചായനാണ്. इस कलीसिया की इतिहास सबसे अच्छे तरीके से ये सन्निचायन जानते हैं. വളരെ ആദരപൂർവ്വം ഞാൻ മൈക്ക് കൈമാറുന്നു. और उनको ये सारे बातें आपके सामने पेश करने के लिए आदर पूर्वक इस माइक को मैं उनको हाथ में सौंपता हूँ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. प्रभु की स्तुति हो. ദൈവം തന്ന ഈ നല്ല വിലപ്പെട്ട ഈ നിമിഷത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. परमेश्वर ने दिया हुआ ये बहुमूल्य समय के लिए मैं प्रभु का स्तुति करता हूँ. നമ്മളെല്ലാം അറിഞ്ഞും കേട്ടതുപോലെ ഇത് 50th ആനിവേഴ്സറി നമ്മുടെ ചർച്ച് ഇത് ആനിവേഴ്സറി ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. जिस प्रकार हमने सुने हैं जाने हैं, उसी प्रकार हमारी कलीसिया की ये स्वर्ण जयंती हम यहाँ पर मना रहे हैं. ദൈവം ഇത്രത്തോളം ഈ സഭയെ നിലനിർത്തി. परमेश्वर ने इतना तक इस कलीसिया को संभाल कर टिकने के लिए सहायता किया. ഇതിന്റെ ആരംഭം നമ്മൾ പുറമോട്ട് ചിന്തിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ആരംഭിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഇന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു. और जब हम इस कलीसिया के इतिहास की ओर देखेंगे, शुरुआत के समय में इस कलीसिया के निर्माण में जो मेहनत किया हुआ परमेश्वर के दास लोग और भाई बहन लोग काफी सारे प्रभु में विश्राम पाए हैं. അവർ നന്നായി കഷ്ടപ്പെട്ട് നന്നായി അതിൻ്റെതായ ദൈവത്തിൻ്റെ വിളിയോട് ബന്ധത്തിൽ അവർ അവരുടെയായ പ്രവൃത്തികൾ ഈ സഭയ്ക്ക് ഇട്ട സീഡിനായി അല്ലെങ്കിൽ ആ വിത്തിനായി ഞാൻ നദിയോട് സ്തുതിക്കുന്നു. परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार परमेश्वर के वचन में कड़ी मेहनत करते हुए इस कलीसिया की शुरुआत और निर्माण और इसको जारी रखने के लिए परमेश्वर का बीज जो नेव के तौर पर डाले हैं, उसको याद करते हुए मैं परमेश्वर का स्तुति करता हूँ. ആ സീഡ് അവിടെ പ്ലാന്റ് ചെയ്തതും ദൈവം അതിനെല്ലാം വളർത്തിയതെന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ഇന്ന് രാത്രി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. जहाँ कहीं परमेश्वर का बीज बोया है और सच्चाई से कार्य किया है, आज रात का समय में ही आओ के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि परमेश्वर उसे उगने के लिए और बढ़ने के लिए कारण बनाया. ആ സീഡ് അവരിൽ നിന്ന് അവിടെ പ്ലാന്റ് ചെയ്ത് ആ സീഡ് വളർന്ന് വളർന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ മീറ്റിങ്ങിനെ നമ്മളത് we are seeing all the fruit of that. और देखिए ये बीज और जो इस कलीसिया की पुरखाओं ने जो बोया है वो उगने के लिए और इस तरफ जैसे आज हम देखते हैं फलवंत होने के लिए फल देने के लिए कारण बनाया, उसके लिए मैं परमेश्वर का स्तुति धन्यवाद करता हूँ. അവരെടുത്ത ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളും അവരെടുത്ത ആരാധന സ്ഥലങ്ങളും അവർ കടന്നുപോയ സ്ഥലങ്ങളും അവർ വിധിച്ച അനേക ജീവിതങ്ങളെയും
നേടിയതും എല്ലാം നമ്മൾ ഈ സമയം നമുക്ക് ഓർക്കാം ഈ സമയത്ത്. इस वक्त उनकी आराधना और जहां जहां हुई है और उन्होंने कहां कहां इस पंडाव में यात्रा किया है और उनकी जो मेहनत में कौन कौन आत्माएं उन्होंने पाया है, उन सारे बातों को याद करते हुए परमेश्वर का स्तुति हम करेंगे. Yes, അവരെല്ലാം വീണ്ടും കൂടി ആലോചിച്ച് മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ ആഗ്രഹിച്ചു ഈ സ്ഥാപനം ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തോടു കൂടെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചു. അവർ മാവേലിക്കലുള്ള PJ ഡാനിയൽ സാറിന്റെ കൂടെ ഈ സഭ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. और इस प्रकार इस कलीसिया की बढ़ोतरी हुई. उस समय में इस प्रकार निर्णय लिया जी, पास्टर PJ ഡാനിയൽ की जो कलीसिया है उनकी संस्था के साथ जुड़ने के लिए इस प्रकार निर्णय किया. ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ ഇന്നും ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അടിയിൽ ഈ സഭ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. परमेश्वर के अनुग्रह के कारण उसी संस्था में, उसकी अधीनता में यह कलीसिया आगे बढ़ रहा है. ദൈവത്തിന്റെ കൃപയ്ക്കായി ഞാൻ നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെതായ ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സഭയിൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു 15 ദൈവദാസന്മാർ നമ്മുടെ സഭയിൽ വന്ന് ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. इस प्रकार इस कलीसिया के आरंभ हुआ और इस कलीसिया की बढ़ोतरी अब तक जो हुआ है उसमें 15 प्रभु का दास लोग आकर सेवकाई किए हैं. ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ വന്ന ശുശ്രൂഷന്മാർ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണുകളാൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. और जो पहले बारी में आया हुआ प्रभु का दास लोग और बड़ी क्लेश सहकर यहाँ पर सेवकाई जो किए हैं, मेरी आंखों से मैंने देखे हैं. അന്നൊക്കെ അവിടെ നമുക്കറിയാം, പണ്ട് കാലത്തുള്ള കിട്ടുന്ന ശമ്പളമൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായി അറിയാം. हम जानते हैं पहले समय में हमारा पगार या वेतन कितने था. ആ കിട്ടുന്ന അവർക്കുള്ള വരുമാനത്തിൽ അവർക്ക് ഒരു ശുശ്രൂഷനെയും കുടുംബത്തെയും കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പാടുകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ. और विश्वासियों की वेतन या मजदूरी में और एक प्रभु का दास की परिवार भी कैसे संभाले जाएं, इसमें क्लेश उठाते हुए दुख सहते हुए मैं सभियों को देखा हूं. നന്നായി കർത്തദാസന്മാർ കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു സഭയായത്. और ये प्रभु का दास लोग आंसू बहाकर रोकर आत्माओं को पाया हुआ एक कलीसिया है. ഒരു ഹോളായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വന്തമായി സ്ഥലമോ ഹോളും ഇല്ലാതെ പലയിടത്തും ആരാധിച്ച ഈ സഭയാണ്. और जब कोई सभागृह कलीसिया के लिए नहीं था और अलग अलग जगह पर आराधना करते आ रहे थे. യെസ്, ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്ഥലം മേടിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വന്തമായ ഒരു ഹോൾ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് തീരുമാനിച്ച പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ और इस प्रकार आगे बढ़ने के समय में आराधना के लिए खुद का एक जगह चाहिए, एक सभागृह चाहिए, इस प्रकार सोचते हुए समय യെസ്, ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു, എനിക്ക് നന്നായി ഓർക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പാസ്റ്റർ PT വർഗീസ് അതിനായി തുടക്കമിടുവാനും അതിനായി കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കാനും കൂടുതൽ അതിനായി കഷ്ടപ്പെടുവാൻ മീൻസ് പല രീതിയിലും ആ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കാലുകൾ വെച്ച് സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച प्रिय നമ്മുടെ കർത്തദാസന പാസ്റ്റർ PT വർഗീസ്. और उस समय में यहाँ पर सेवकाई कर रहे थे पास्टर PT वर्गीस साहब जी ने जो बहुत कष्ट उठाया और इस प्रकार सभागृह का निर्माण के लिए और जो बहुत कदम आगे बढ़ाया और क्लेश और दुख, ये सब बातें मैंने देखा हूँ. അവിടെ പിന്നെ അത് ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു. और परमेश्वर का दास को याद करते हुए मैं प्रभु का स्तुति करता हूँ. പിന്നെ സഭ മുന്നോട്ട് പോയി വീണ്ടും പല ദൈവദാസന്മാർ വീണ്ടും വന്ന് സഭയെ ശുശ്രൂഷിച്ചു. कलीसिया आगे फिर बढ़ते गया और भी प्रभु का दास लोग आकर कलीसिया में सेवकाई करते गए. ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടി ഇപ്പൊ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. शिष्यन्मारोड പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ യാത്ര മുന്നോട്ട് വെക്കോ. और मैंने जब इस बात को याद कर रहा हूँ, परमेश्वर की पवित्र शास्त्र के गद्यांश मुझे याद आ रहा है कि प्रभु यीशु इस प्रकार कह रहे चले लोगों को आप यात्रा आगे बढ़ाएं. और यात्राയിൽ മധ്യതലായപ്പോൾ जब उनका नाव और जो झील के मध्य में आए നല്ല കൊടുങ്കാറ്റും തിരമാലകളും പടയ്ക്ക് നേരെ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി. और देखिए उस नाव के विरुद्ध में बड़ी आंधी और तूफान चला. ആ സഭയ്ക്ക് നേരെ നല്ല കാറ്റുകൾ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി. उसी प्रकार इस कलीसिया के विरुद्ध में भी और उस प्रकार की लहरें और हवा और आंधी चलने लगा.
I know this church was a strong church. और मैं जानता हूँ ये कलीसिया बड़ी मजबूत कलीसिया है। കഷ്ടപ്പെട്ട കർത്തദാസന്മാർ ഉണ്ടാക്കി ഉടലെടുത്ത നല്ലൊരു സഭയായി മാറിയ ഗാഡ്കുമർ സഭ ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണുകളെ കണ്ടിട്ടുമുണ്ട്. मेरी आंखों से इस बात को देखा हूँ और मेरे अनुभव में इस बात को जाना हूँ कि प्रभु का दास लोग बड़ी कष्ट और दुख और क्लेश सहते हुए इस कलीसिया को मजबूत बनाया है। കൊടുങ്കാറ്റും തിരമാളും ആ സഭയ്ക്ക് നേരെ ആഞ്ഞടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. और लहरें और आंधी और तूफान इस कलीसिया के विरुद्ध में और जो झोंके मारने लगा। സഭ ഇനി നിലനിൽക്കുമോ, സഭ ഇനി എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ച സമയങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുമുണ്ട്. क्या ये कलीसिया आगे टिक पाएगा, ये कलीसियाओं में सेवकाई आगे चलेगा, इस प्रकार रोकर आंसू बहाकर दोहाई किया हुआ दिन में याद करता हूँ। ഒരു തകർച്ചയുടെ അനുഭവം ഈ സഭയ്ക്ക് അടിച്ചപ്പോൾ, और जब एक पतन की ओर इस कलीसिया की परिस्थिति को जब प्रभु ने दिखाया, ഇനി എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് ചിന്തിച്ച് ഭാരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, और ये कलीसिया आगे कैसे बढ़ाएगा, ये इस प्रकार सोचते हुए चिंतित रहा। എന്റെ നേരെ അനിയനായിരിക്കുന്ന ജോസ് ചാക്കോ സൗദിയിൽ ആയിരുന്നു ജോലി ചെയ്ത്, പ്രിയപ്പെട്ട കർത്തദാസിന്റെ വേലയിൽ അവിടെയും ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ബോംബെയിൽ മടങ്ങി വന്നു. और मेरे भाई, छोटे भाई जो जोस चाको है, और उस समय में सऊदी में और जो सेवकाई कर रहे थे, उस दौरान मुंबई में सेवकाई के लिए वापस आया। ഞാൻ പ്രിയ അനിയനോടെല്ലാം ഞങ്ങൾ ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചു. ഈ സഭയെ അവൻ എടുക്കാൻ ഒരു മനസ്സില്ലാതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവസ്ഥാനിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രിയദാസൻ ഈ സഭയെ വീണ്ടും കയ്യിലെടുത്തു. और उस समय में उसका पूरा मन तो नहीं था कैसे इस कलीसिया को आगे चलाएं, तो भी उसने और प्रभु की सहारा और शरण लिए हुए कलीसिया को आगे बढ़ाने का निर्णय किया। പ്രിയപ്പെട്ട നന്നായി കഷ്ടപ്പെട്ടു, നന്നായി പ്രവർത്തിച്ചു. അത് ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഈ സഭയായി തീർന്നു. ദൈവം ഒരു നല്ല ഉയർച്ച സഭയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. उन्होंने बड़े कष्ट उठाया है और बड़ी मेहनत किया है। ये कलीसिया का एक टर्निंग पॉइंट के तौर पर आगे बढ़ने में शक्ति और ऊर्जा मिला। എനിക്കൊരു വലിയ ഭാരമുണ്ട്. ഇന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനിയൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു. और मेरा मन इस प्रकार बड़ी बोझ के साथ है कि मेरा छोटे भाई अभी प्रभु में विश्राम कर रहे हैं। യെസ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ഇപ്പൊ ഇന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന കർത്തദാസൻ പാസ്റ്റർ ജോൺസൺ ചാക്കോവും കുടുംബവും, എൻ്റെ പ്രിയ സിസ്റ്റർ മിനി ചാക്കോ ജോൺസൺ, അവരെല്ലാം ഇന്ന് ഇപ്പം ഈ സഭയെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. उसके पश्चात अब जो सेवकाई कर रहे हैं पास्टर जॉनसन और जो मेरी बहन की और जो पति है, और ये कलीसिया में सेवकाई कर रहे हैं। നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം, हम प्रभु का स्तुति करेंगे, ദൈവത്തെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാം. परमेश्वर का हम आराधना करेंगे। നമ്മളെല്ലാവരും ഈ സഭ ഇത്രത്തോളം ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചതിനാ നന്ദി. और इस कलीसिया को परमेश्वर ने अब तक आशीषित किया, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। प्रियो, ഞാനും ഇന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുമെന്ന് ദൈവം എന്നെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. और मैंने यहाँ पर खड़ा होने के लिए योग्य नहीं है, परमेश्वर मुझे यहाँ पर खड़ा किया है। എൻ്റെ ഒരു ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് സർജറി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ വ്യക്തിയായ ഞാൻ. और मेरा हृदय की शल्य क्रिया हुआ है, मेरी और जो हार्ट की ओपन हार्ट सर्जरी हो चुका है। ദൈവം എന്നെ ഇത്രത്തോളം ശക്തി, ആരോഗ്യത്തോടും ബലത്തോടും ജീവനോടും ഇവിടെ കടന്നു വന്ന് ഈ 50th ആനിവേഴ്സറി നിന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ ദൈവം തന്ന ഈ ഭാഗ്യത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. परमेश्वर मुझे बल दिया, ताकत दिया, अनुग्रह दिया और मुझे शक्ति दिया ताकि ये स्वर्ण जयंती, ये अधिवेशन में यहाँ पर आऊं और आपके सामने खड़ा हो सकूं। 50th ആനിവേഴ്സറി നടക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് തുടക്കത്തില് ആമേൻ ആരെ വിളിക്കണം, ആരെ എന്നുള്ള ചോദ്യചിഹ്നങ്ങളെല്ലാം മുന്നോട്ട് വന്നു. പല കാര്യങ്ങളും ചിന്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ और 50वीं ये जो महासम्मेलन के समय में और किसको बुलाएं और किसके लिए और नाम जो बुलाए जाएं, इस प्रकार सोचने के समय എൻ്റെ മനസ്സിൽ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇടപെടാൻ തുടങ്ങി. और मेरे मन में परमेश्वर की आत्मा कार्य करने लगा। ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന എൻ്റെ സഭയിലെ और जिस कलीसिया में मैं आराधना कर रहा हूँ उस कलीसिया का എൻ്റെ കർത്തദാസനായിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പാസ്റ്റർ, मेरा परमेश्वर का दास है वो पास्टर जी, ഞാൻ പാസ്റ്ററോട് ചോദിച്ചു, ഇന്ന ഡേറ്റില് ഞങ്ങൾക്കൊരു കൺവെൻഷൻ ഉണ്ട്, 50th ആനിവേഴ്സറി ആചരിക്കുന്നത് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ, और ये फलाना तारीख में मुंबई में एक अधिवेशन है,
क्या आप यहाँ पर आ सकते हो, इस प्रकार जब मैंने पूछा എനിക്ക് എന്നോട് മറുപടി തന്നത് 2 ആഴ്ച കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. और उन्होंने इस प्रकार बताया कि 2 हफ्ते में मैं जवाब दूंगा. ഞാൻ അത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്കൊരു വലിയ ഭാരമായി തീർന്നു. और जब ये सुना तब मुझे और बड़ी दुख हुई. കാരണം കർത്തദാസൻ പല രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി പ്രസംഗിക്കുന്നു. ആ ഡേറ്റ് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഞാൻ ഒരു ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു 2 ആഴ്ച വരെയും. और क्योंकि और प्रभु का दास अलग अलग देश में जाकर प्रचार करते हैं, तो ये फलाना तारीख में प्रभु का दास उपलब्ध होगा, इस प्रकार मुझे उत्कंठा हुई. 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും എനിക്ക് മറുപടി ശരിക്കും കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ വലിയ പ്രയാസം വീണ്ടും തുടങ്ങാൻ തുടങ്ങി. 2 हफ्ते के पश्चात भी जवाब नहीं मिल रहे हैं, तो मेरी उत्कंठा बढ़ने लगा. ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു കൂടാൻ ഒരു മാരേജ് സെറമണിയിൽ ഞങ്ങളെല്ലാം ഒന്നിച്ചു കൂടി. एक बार जब उधर एक शादी का जो समारोह हुआ, उस समय में हम सब फिर से इकट्ठे हुए. റിസപ്ഷൻ സമയത്ത് ഞാൻ ഓടിച്ചെന്ന് പാസ്റ്ററെ കൈ കൊടുത്ത് ഞാൻ അവിടെ നിന്നു. और वहां पर रिसेप्शन का टाइम में दौड़कर मैं पास्टर से हाथ मिलाया. പാസ്റ്റർ അന്നേരം തന്നെ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് എന്നോട് സണ്ണി തോരെ സി ഇതെല്ലാം ഡേറ്റ് എല്ലാം ഫില്ലാണ്. और तब पास्टर जी ने फोन निकाल कर मुझे दिखाया, देखिए ये सारे डेट्स में मुझे कई कई जगह पर जाकर सुसमाचार बताना है. ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ പാസ്റ്ററെ. मैंने पास्टर जी को बताया, पास्टर जी anyway by the grace of God he adjusted every programs and he gave me the date. 27, 28 and 29 he told I will be available for this. और किसी भी हालत में पास्टर इस प्रकार बताया कि 27, 28 और 29 तारीखों को मैं आप लोगों के साथ इस जो स्वर्ण जयंती अधिवेशन में मैं आपके साथ रहेंगे. Thank you pastor for coming and giving us the date and giving all the good messages in this midst. पास्टर जी आपको धन्यवाद देता हूँ इस प्रकार यहाँ पर आने के लिए, आपकी बहुमूल्य समय हमारे बीच में इस्तेमाल करने के लिए. ഞങ്ങളെ കൂടെ വരുന്ന സന്തോഷ് എബ്രാം, हमारे साथ आए हुए भाई संतोष अब्राहम, ഒരു 2 മാസം 1.5 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അറിഞ്ഞ് ബ്രദർ സന്തോഷും പാസ്റ്ററുടെ കൂടെ വരുന്നുണ്ടെന്ന്. और कुछ समय के बाद मैंने इस बात को जाना कि पास्टर जी के साथ ब्रदर संतोष अब्राहम भी यहाँ पर आ रहे हैं. ഞാൻ പാസ്റ്ററോട് കിട്ടിയ മെസ്സേജ് കൊടുത്ത് അന്നേരം തന്നെ ഞാൻ സന്തോഷ് എബ്രാം ബ്രദറിനെ വിളിച്ചു. और जैसे ये संदेश ये खबर मुझे मिला, उसी समय मैं संतोष भाई के साथ संपर्क किया. സന്തോഷ് എബ്രാം ബ്രദർ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിന്റെ മലയാളം കൊയറിന്റെ ലീഡർ. ये संतोष भाई जो है हमारी कलीसिया की मलयालम आराधना की गवैया के अगुआ है. പുള്ളി വന്ന് വരുന്നെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമായി. और जब वो भी आ रहा है इस बात का सुना, तब मुझे अधिक खुशी हुआ. ഞാൻ വിളിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്താ സണ്ണി തോരെ ഐ ആം റെഡി. और उन्होंने तुरंत बताया, सन्नी भाई मैं तैयार हूँ. ഞാൻ സന്തോഷ് ബ്രദറിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ നന്ദിയോടെ सन्नी भाई को प्रभु का नाम में मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആദ്യം സന്തോഷ് ബ്രദറിനോട് സംസാരിക്കുന്ന മുന്നേ ഞാൻ ഡോക്ടർ ടോം ഫിലിപ്പിനോട് സംസാരിച്ചത്. और जब इस बात की चर्चा संतोष भाई के साथ करने से पहले ही डॉक्टर टॉम फिलिप से इस बात का चर्चा किया था. ടോം താമസിക്കുന്നത് ടെക്സസ് ഹൂസ്റ്റണിലാണ്. और ये टॉम भाई जो है टेक्सास ह्यूस्टन में रहते हैं. ഞാൻ അത്രയും ക്ലോസ് അല്ല, പക്ഷേ ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇച്ചിരി റിലേഷനും ഉണ്ട്. और मैं ज्यादा घनिष्ठ संबंध उनके साथ नहीं रखते हैं, तो भी उनके साथ एक हमारी एक दूर की कुटुंबी है. ഒരു ദിവസം എനിക്ക് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രേരിപ്പിച്ചു ടോമിനെ വിളിക്കാൻ. और एक बार एक दिन परमेश्वर की आत्मा मुझे इस प्रकार प्रेरणा दिया कि टॉम भाई को भी इसमें बुलाएं. ഞാൻ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു, ബ്രദറെ ടോം ഇങ്ങനൊക്കെ ഒരു വിഷയമുണ്ട്, വന്ന് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമോ? और ऐसा ऐसा जो प्रोग्राम्स है, क्या आप आकर हमारी मदद कर सकते हैं? इस प्रकार मैंने उनसे पूछा. ടോം ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോടെ അച്ഛാ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു കൺഫർമേഷന് വേണ്ടി, ഇതൊരു കൺഫർമേഷനായി ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. और तब तुरंत ही उन्होंने इस प्रकार बताया कि इस प्रकार एक कन्फर्मेशन के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, ये परमेश्वर की ओर से है कर मैं इसलिए मैं समझता हूँ, और तुरंत उसने अनुमति दी. Thank you Tom, Dr. Tom for coming and helping and worshiping in our. और धन्यवाद टॉम फिलिप जी, और यहाँ पर आकर आराधना में हमारे मदद करने के लिए. Thank you. ദൈവം തന്ന ഈ നല്ല നിമിഷം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട്
ഒത്തിരി പേർ US നിന്ന് കടന്ന് വരുന്ന ഷേർലി മാത്യു ഉണ്ട്, ദുബൈയിൽ നിന്ന് കടന്ന് ഷാജി ഷിബു ഖത്തറിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്, കേരളയിൽ നിന്ന് കുറേ പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും അവരവരുടെയായ രീതിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിച്ച് അവരെല്ലാം ഇവിടെ കടന്നു വരുവാനും ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ആരാധിച്ച് സന്തോഷിക്കാൻ ദൈവം തന്ന ഈ അവസരത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. और अमेरिका से और सिस्टर शेरली मैथ्यू और दुबई से शारजा से भाई लोग आए हैं और उन सभियों को याद करते हुए मैं परमेश्वर का स्तुति करता हूँ. ഞാൻ ഈ സമയം നിർത്തുന്നു. और यहाँ पर मैं जो रोकना चाहता हूँ, ഞാൻ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് മാത്രം നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. आप लोगों से केवल एक विनती मैं रखना चाहता हूँ. പ്രാർത്ഥന കുറയ്ക്കല്ല്. और प्रार्थना कभी कम नहीं करना. പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ ആയുധം. हमारी हथियार प्रार्थना है. അതാ ദൈവത്തോട് നമ്മൾ അടുക്കുന്നത്. और प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के करीब आते हैं. നമ്മൾ അതിനായി എപ്പോഴും പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. हम हमेशा प्रार्थना में लड़ते रहना. നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ जब हम उसी प्रकार करते हैं, നമ്മളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും. परमेश्वर हमें आशीषित करेगा. നമ്മുടെ തലമുറ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും. हमारे पीढ़ियों को परमेश्वर आशीषित നമ്മൾ करेगा. ആരാധിക്കുന്ന സഭ അനുഗ്രഹിക്കും. और जिस कलीसिया में हम आराधना करते हैं उस कलीसिया को प्रभु आराधना आशीषित करेगा. നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന ഉള്ള ശുശ്രൂഷന്മാരെ ഓർത്ത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. और जहाँ पर हम आराधना करते हैं वहाँ की सेवक लोगों को याद करते हुए प्रार्थना करते रहना. എനിക്കറിയാം എല്ലാ ഓരോരോ സഭയ്ക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ. मैं जानता हूँ अलग अलग कलीसिया में जाने वाले लोग भी आज यहाँ पर शामिल हैं. Let me be a warrior in this world. और प्रियो, हम इस दुनिया में एक योद्धा के तौर पर प्रार्थना करते रहे. അനേകർ പാപത്തിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. और काफी सारे लोग पाप में डूबा हुआ है. അനേകരെ നമുക്ക് തീയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വലിച്ചെടുക്കാം. और जो काफी सारे लोगों को हम आग से निकाल कर ले आना है. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ അല്പ ആയുസ് ദൈവം നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വിശ്വസ്തയോടും പ്രാർത്ഥനയോടും നമുക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാം. ദൈവം ധാരാളമായ ആത്മാർത്ഥികളെ തന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ റിക്വസ്റ്റോട് ഇരുന്ന് आवश्यक और थोड़ी दिन का जिंदगी हमारा इस समय में प्रार्थना के साथ सेवकाई के साथ हम परमेश्वर के लिए काफी सारे आत्माओं को पाने के लिए प्रभु हमारी सहायता करने पाए। इस प्रकार मेरे शब्दों को मैं विराम करना चाहता हूँ। परमेश्वर हम सभी को आशीषित करने पाए। Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Sanjay. ഈ ചർച്ചിന്റെ ഹിസ്റ്ററി പറയുവാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്തു. और इस कलीसिया का इतिहास बताने के लिए प्रभु ने सहायता किया। നിങ്ങളെല്ലാവരും കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്റെ വചനം കേൾക്കുവാൻ ആകാംക്ഷയോടെ ഇരിക്കുന്നു. എനിക്ക് നല്ലതുപോലെ